यीशु कौन आम जीवन रे प्रथम स्थान ग्रहण करिसंती। आमे जदि दाबी करूचु जे प्रभु यीशु आमर त्राणकर्ता आमर तांको सहित रे उत्तम संपर्क अछि, से आम जीवन रे केउ स्थान रे अछंती, से आमर मध्यस्थल ईश्वर हेबा आवश्यक। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आशा भरा नारीर आउ गोटे अध्याय को मु बिंदु आपण मानकु स्वागत करूअछि। आउ थरे आमे एकत्र होइतिबारु मु आनंदित अटे। आशा करू आपण एही कार्यक्रम द्वारा निश्चय उपकृत हेउथिबे ओ आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउथिबे। आपणक मनरे जदि किछि प्रश्न अबा प्रार्थना अनुरोध थाए लेखि जणाइले आमे खुशी हेबु। आज आमे विशेष आनंदित जे आउ एक नुआ कार्यक्रम ने आपणक निकट को आसीबा सुजोग पाइछु। आपण नियमित ए कार्यक्रम देखि आसुथिबारु आमे विशेष आनंदित एवं आमे आपणकर फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। प्रभु आपण मानकु आशीर्वाद करंतु। आमे निश्चित जे आपण आपणक परिवार सहित भलरे अछंती। आज मो सहित एलेन दीदी अछंती। आसंतु तांको कार्यक्रम को स्वागत करिबा। एलेन दीदी नमस्कार। नमस्कार बिंदु भौणी। आजिर विषयटी हेला जीवनर क्षत द्वारा सुरक्षित। ख्रीष्ट जे केवल आम पाई क्रूसरे मृत्युवरण करले, आमे संपूर्ण भावे मूल्य दे किणा जाई अछु। आमे तांकर अटु। आमे ख्रीष्टों को निज जीवन रे ग्रहण करिबा द्वारा जानि पारुचे आम निज जीवन आउ आमर नुहे। ए जीवन रे सबु किछि सेही अटंती ता आमे अनुभव करिथाउ। ईश्वरंक कार्य रे आमे गोटी उपकरण बा यंत्र हेबा एक आशीर्वाद अटे। जने विश्वासी भावरे प्रतिदिन आमर ध्यान एही विषय रे केंद्रीभूत हेबा आवश्यक। किंतु जगत रे प्रवृत्ति हेला प्रतिदिनर जीवन रे मो उपरे ध्यान देबा मात्र यीशु ताहा करिबाकु कहंती नाही। आपण केउ प्रकार समस्या बा कठिन परिस्थिति दे गति करू अछंती, यहा उपरे ध्यान नुहे, मात्र यहा प्रभुंक उपरे विश्वास करी तांकर शक्ति रे आगकु बढ़िबा अटे। लूक पुस्तक 9 पर्व 23 और 24 पदरे कहे, निजको अस्वीकार करी तांकर अनुगमन करिबा विषय रे यीशु बुझाई देइछंती। दीदी आपण एही वाक्यांशटी पढ़ी देबे कि? निश्चित भाबरे लूक 9 पर्व 23 पद और 24 पद पाठ करिबा। सेते बेले से समस्तंकु कहिले, केही जेबे मोहर अनुगामी हेबाकू इच्छा करे तेबे से आपणाकू अस्वीकार करू, पुणी प्रतिदिन आपणा क्रूस घेनी मोहर अनुगमन करू। कारण जे केही आपणा जीवन रक्षा करबाकू इच्छा करे से ताहा हराइबो, किंतु जे केही मो निमंते आपणा जीवन हराइबो से ताहा रक्षा करिवो। आपण एही पदगुडी को टिके बुझाई दे पारिबे कि? निश्चित। जदि जने व्यक्ति यीशुंकु अस्वीकार करी एही पृथ्वी रे खूब धनी हुए भा शक्तिशाली व्यक्ति हुए, तथापि से भूल मनोनयन करिछि। खूब शीघ्र जगतर एही समस्त विषय चली जीवो। जेउ विषय जीवन रे अनंत काल निमंते रहिबो, सेही विषयटी से ही हराई देबो। माथ्यू 16 पर्व 27 पदरे आमको कुहा जाए, पुणी मनुष्य पुत्र आपणा पितांक महिमारे निज दूतमानक सहित आगमन करिवे, एवं सेतेबेले से प्रत्येक लोकକୁ ताहार कर्म अनुसारे फल देबे। जने व्यक्तिर आत्मा अपेक्षा आउ मूल्यवान विषय किछि नाही। जने मनुष्य जेतेबेले स्वर्ग को प्रत्याख्यान करी जगत को आपणार करे, सेतेबेले से तार आत्मा को हराए। ख्रीष्टं को ग्रहण न करी जीवन रे जे कोनोसी विषय पछरे जीवार अर्थ हैला से तार जीवन बा प्राण हराइला। बाइबल रु केतेक जन व्यक्तिंक विषय मु आपण मानकु कहिबाकु चाहे, जेउ माने भूल मनोनयन करिथिले।
ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅଧିକାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡାଲିକୁ ମନୋନୟନ କରିଥିଲେ। ଜିହୁଦା କେବଳ କେତୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା। ଦିମା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ଏହି ତିନି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ହରାଇଥିଲେ। ଜଗତ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ଅର୍ଥ, ସମ୍ମାନ, ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି, ଉପାଧି ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ଲାଭ କରିବା ହୋଇଥାଏ। ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ହରାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ନର୍କର ବା ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ସମୟ କାଟିବା। ଏହି ବିଷୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର 5ଟି ବ୍ୟକ୍ତିର କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜଗତର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଅନନ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ବାଛିଥିଲେ। ଜିମ୍ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟ 4 ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଭାରତୀୟମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆଦିବାସୀ ସମୁଦାୟ ନିମନ୍ତେ ଜିମ୍ ଓ ତାର 4 ବନ୍ଧୁ 1 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏ 5ଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ଜୀବନ ବା ପ୍ରାଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନର ସମସ୍ତ ଏପରିକି ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ, ଯାହା କେବେ ନିଜର ହେବ ନାହିଁ ଏଭଳି ବିଷୟକୁ ଦେଇଦେବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଏଲିୟଟଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଳୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ବିଷୁବ ରେଖୀୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଜିମ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବହି ଦ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଅଫ୍ ଜିମ୍ ଏଲଟ୍ରେ ଲେଖନ୍ତି, ଜଗତ ଯାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବେ ଜିମ୍ ସେଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ କରି ଛାଡ଼ି ଯାଇ ନଥିଲେ। କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଜିମ୍ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିଠି ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜୀବନରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ଅମୂଲ୍ୟ ଜଗତର ମୂଲ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସତରେ ଏହା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଜିମ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ତାହା ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥାଇ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ କି ଚିନ୍ତା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି। ହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ 8 ପଦରେ କହନ୍ତି, ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରେ। ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କଲି, ପୁଣି ସେହି ସବୁ ଆବର୍ଜନା ସ୍ୱରୂପେ ଗଣ୍ୟ କରେ, ଯେପରି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟକୁ କ୍ଷତି ବୋଲି ଗଣନା କରିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହା ହିଁ ଘଟିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକିଏ ଆମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କ୍ଷତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଫିଲିପିଓ 3 ପର୍ବ 4 ପଦରୁ 14 ପଦରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ ଘଟିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଲେଖନ୍ତି। ଏହି ସତ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଲ୍ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା କରୁଥିଲେ। ପାଉଲ ଭଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଳ୍ପନା କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଶରୀରରେ ବିଶ୍ୱାସର କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଜୟ ତାଙ୍କର ହେବ। ଜୀବନକୁ ଏବେ ଏକ ହିସାବ ଖାତା ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।
ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ରହିବ, ତାହା ହେଲା ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତି। ପାଉଲ ପ୍ରଥମେ ଲାଭ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ଦିନରେ ଭରସା ଯୋଗାଇବ, ସେ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରି କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ, ତାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ବିଷୟରେ ଫିଲିପ 3:5 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ। ପାଉଲ ଏଠାରେ 4ଟି ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯାହା ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକ 12:13 କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଂଶଜାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ। ତୃତୀୟରେ, ସେ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ବଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ନାମ ରାଜା ସାଉଲ ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ। ଚତୁର୍ଥରେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ କୁହନ୍ତି। ହୁଏତ ହୋଇପାରେ ଏହି ଭିନ୍ନତା ନିଜ ଦେଶରେ ବସକାରୀ ଜିହୁଦୀ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ବସକାରୀ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ତାରତମ୍ୟ। ପୂର୍ବ ଶାରୀରିକ ଜୀବନର 3ଟି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜନ୍ମଗତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ପାଉଲ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆବଦ୍ଧ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶିଥିଲେ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ସବୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ନିୟମରେ ଆବଦ୍ଧ ନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଡ଼ନାକାରୀ ଥିଲେ, କାରଣ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପାତ୍ର ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଲେନ୍ ଦିଦି, ମୁଁ ଏହିଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 25:7, 8, 11, 13 ଦେଖୁ ଯେ ପିନହସର ଏହି ଆଗ୍ରହ ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଥିବାରୁ ସେ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 16:2 ଏବଂ 3ରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବେ। ସେତେବେଳେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପାସନା ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ସେମାନେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ଦେଖିବା। ପାଉଲଙ୍କ ନିର୍ଭରତା ଶରୀର ଉପରେ ଥିବାରୁ ପାଉଲ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାନ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଅନୁସାରେ ସେ ଏକ ଅନୁକରଣୀୟ ଜୀବନ ବିତାଇଥିଲେ। ଏଲେନ୍ ଦିଦି, ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ କିପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତି ଭାବରେ ଗଣନା କରିବା? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼େ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରିବା। ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟର ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ଆମ ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କିଛି ବିଷୟକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଆମେ ଗର୍ବରେ ଯାହାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଗଣନା କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ତାହା କରୁନାହୁଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ତାହା କରୁନାହୁଁ। ଉତ୍ସର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜିନିଷ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଅନାବୃତ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଅପେକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ନ୍ୟାୟ, ଦୟାଭାବ
ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଦଶମାଂଶ ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ସେମାନେ ମୂଳ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଇତି ରଖୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ସୁବିବେଚନା କରୁଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଗଣନା କରୁଛୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ, ସେହି ଜୀବନ ଏବେ ଆମର, ସେ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁକିଛିକୁ କ୍ଷତି ବୋଲି ଗଣନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଯାହା କରିବା ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବା। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଗତ ହେଉଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରିବା। ତୃତୀୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟକୁ କ୍ଷତି ଗଣନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଗତର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବେ ଗଣନା ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମର ସମ୍ପଦ ବୋଲି ଗଣନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଧନକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା, ଅଧିକ ଦାନଶୀଳ ହେବା, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 7 ପର୍ବ 30 ଏବଂ 31ରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ଉଦାହରଣଟି ଦିଅନ୍ତି। 30 ପଦରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଦନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଦନ ନ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ନ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନଧିକାରୀ ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ। 31 ପଦରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ବିଷୟ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଗ ନ କରିବା ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଜଗତର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି। ଚତୁର୍ଥରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ କ୍ଷତି ଗଣନା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଗତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଦିଏ, ଯଦି ଆମେ ହରାଉଛୁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଆନନ୍ଦ, ସମ୍ପଦ ବା ଆମର ଜୀବନ ହରାଇ ନାହୁଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ଆନନ୍ଦ, ସମ୍ପଦ ଓ ଆମର ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, ଠିକ କଥା। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ବଚସା କରିବା ନାହିଁ। ତାହା ଫିଲିପିୟ 2 ପର୍ବ 14 ପଦ କୁହେ, କ୍ଷତି ଆସିଲେ ଆମେ ଶୋକାକୁଳ ହେବା, କିନ୍ତୁ ଭରସାହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 4 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଦେଖୁ। ତେବେ ଆମେ କେମିତି ସବୁ ବିଷୟକୁ କ୍ଷତି ବୋଲି ଗଣନା କରିବା? ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ହିଁ ତୃପ୍ତି ଓ ଜୀବନ ଥାଏ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମର ପରିଜନ ବା ପରିବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରିବାର ଓ ପରିଜନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଆମର ବାପା, ମା, ଭାର୍ଯ୍ୟା, ସନ୍ତାନ ବା ପରିଜନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟ କରୁ, ଆମେ ତେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ନାହୁଁ। ଏଲେନ ଦିଦି, ଦୟାକରି ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 37-38 ଆମ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବ 37 ପଦ, ଯେ ପିତା କି ମାତାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଯେ ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟାକୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। 38 ପଦ, ଆଉ ଯେ ଆପଣା କ୍ରୁଶ ନେଇ ମୋହର ଅନୁଗମନ ନ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ ପରିବାର ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେବା। ପରୋକ୍ଷରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରେ
आमर मूल्यबोधर परिवर्तन हुए। प्रथमे आमे परिवार को सर्वाधिक स्थान देइथिलु, किंतु एबे प्रभु परिवार ठारू मध्य ऊर्ध्वरे अटंती। आमे पुरातन को पछरे पकाई केवल तांकु अनुगमन करिबा यह कहिबा सहज अटे, किंतु कार्य परिणत करिबा कष्टकर। आमे ताहा किपरि करिबा? आमे जेपरि महिला पोशाक को काढ़ी देउ, ठीक सेहीपरि पाप और असाधु जीवन रु बाहरी आसिबा उचित। अतीत को पछरे पकाई देबा। एफिसी तार 4 पर्व 22 पदरु 24 पदरे लेखा अछि, अर्थात तुम्भे माने तुम्भमानंक पुरातन आचरण संबंधरे जो पुरातन स्वभाव प्रवंचनार विलासिता अनुसारे अधिकरु अधिक भ्रष्ट हेउअछि ताहाकु परित्याग करिबाकु, पुणी तुम्भमानंक मनरे नूतनीकृत होई जो नूतन स्वभाव ईश्वरंक प्रतिमूर्ति रे धार्मिकता और सत्यर पवित्रतारे सृष्टि होइअछि ताहा परिधान करिबाकु शिक्षित होइअछ। ईश्वरीय गुणरे परिपूर्ण हेबा निमंते समय लागिबो, किंतु आमे वृद्धि पाइबाकू छाड़ी देबा नाही। ताहा हेले आमे देखिबा जे ईश्वरंक छड़ा बाकी सबु किछि अदरकारी अटे। फिलिपियो 3 पर्व 8 रे प्रेरित पाउल ताहा ही कहंती, कारण ख्रीष्ट जीशु आमर प्रभु को जानिबा द्वारा पाउलंक निकटरे ता उत्कृष्टर विषय अटे। बाकी सबु किछि से क्षतजनक रूपे गण्य करंती, कारण से ख्रीष्टंकु लाभ करि अछंती। सुंदर चाकिरी, खूब अर्थ उपार्जन और उत्तम विषय संग्रह करबाकू जगत आमको शिक्षा दिए, मात्र से सबको भूली जीवाकू वाक्य आमको कहे। जीशुंक छड़ा बाकी समस्त विषय आवर्जनीय सदृश बोली ए पदटी आमको विशेष करी कहे। समस्त विषय को गोटिए पाखरे रखी आमे जीशुंकु गुरुत्व देबा उचित। विश्वासी जीवन रे एहिपरि आचरण करिबा खूब सरल देखा जाए, मात्र सबुदिन जीवन रे तार एक भिन्न प्रतिछवि देखा जाए। जीशु कौन आम जीवन रे प्रथम स्थान ग्रहण करिसंती? आमे समय को किपरि क्षेपण करूचु, आमर अर्थ को किपरि विनियोग करूचु। आमे जदि दाबी करूचु जे प्रभु जीशु आमर त्राणकर्ता एवं आमर तांको सहित उत्तम संपर्क अछि, तेबे से आम जीवन रे केउ स्थान रे अछंती, प्रतिदिन से आमर मध्यस्थल ईश्वर हेबा आवश्यक अटे। परिवर्तरे आमे ईश्वरंक सहित संपर्क रे बढ़ुथिबा समय रे एक पवित्र और धार्मिक जीवन अतिबाहित करिथाउ। जीशु मध्य जगत अपेक्षा आमको मूल्यवान गणना करंती। आमर आत्मार परित्राण को धरी रखिबाकू हेबो। पापर भयंकरता एवं परिमाण को दृष्टि रखी आमे निजर शरीर विषय मध्य गुरुत्वपूर्ण भावे चिंता करिबा उचित। ईश्वरंक दृष्टि रे पाप एक भयंकर विषय अटे। जगत सबुबेले आमको आमर दैनंदिन जीवन रे मु आपनकु कढ़ाई नेब, किंतु जीशु ताहाकु ना कहंती। से आमको अनंत जीवन देबाकू प्रतिज्ञा करि अछंती। तेबे आसंतु प्रार्थना करिबा। आशा भरा नारी, हमें आशा भरा नारी। मुझे अकिंचन धूलिरु नगण्य, मुझे दिनहीन अयोग्य संतान, मुझे अकिंचन धूलिरु नगण्य, मुझे दिनहीन अयोग्य संतान। नाही मोर बुद्धि ज्ञान, पापे मुझे परिपूर्ण कर प्रभु मोर पाप को मोचन, पाप को मोचन। मुझे अकिंचन धूलिरु नगण्य,
ଦିନହୀନ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ହୃଦୟକୁ ଶୂନ୍ୟ କରି ଆସିଅଛି ତୁମ ପାଶ, ଆସିଅଛି ତୁମ ପାଶ। ଭରି ଦିଅ ଏ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ ତବ ଶୁଭାଶିଷ, ପ୍ରଭୁ ତବ ଶୁଭାଶିଷ। ফেরিয়াছি এই জীবনে যেতে অধর্ম কলুষ, যেতে অধর্ম কলুষ। পরিষ্কৃত কর প্রভু ঢালি তুমরি পিয়ুষ, ঢালি তুমরি পিয়ুষ। ডাকুছি মুখ খোলি ক্ষমা কর মতে বলি। শুণ প্রভু বারে ମୋ ଆର୍ଥ କ୍ରନ୍ଦନ, ମୋ ଆର୍ଥ କ୍ରନ୍ଦନ। ମୁଁ ଯେ ଅକିଞ୍ଚନ ଧୂଳିରୁ ନଗଣ୍ୟ, ମୁଁ ଯେ ଦିନହୀନ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମର ପବିତ୍ର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବାପା, ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲ, ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କଥା କହିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇବୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ତୁମେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଜଗତରେ ଯାହା ଆମେ ନିଜର ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହାକୁ ଯେପରି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବୁ, ତୁମରି ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବୁ, ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଜି ଆମକୁ ଶୁଣିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ତୁମକୁ ଦେଇ ତୁମରି ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହଁ, ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣା ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ପୁଣି ଆମକୁ 044490812997ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗଜପତିରୁ ମାଛ ସାନ ଦେବୀ ଓ ପରିବାର।